तत करे अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची बो विद अनेक प्रकार। सतगुरु गुरु अर्जन साहब पिता महाराज इस अष्टपदी अंदर उस परमेश्वर दे अगमी साकार रूप का वर्णन करने लगे ने, सरगुण स्वरूप का वर्णन करने लगे ने, एक करते दी कला का वर्णन करने लगे ने, एक कादर दी कुदरत का वर्णन करने लगे ने, एक दृष्टा दे दृश्य का वर्णन करने लगे ने। याद रखना, किसी भी कलाकार की पहचान उसकी कला तो होंदी है। जिसकी कृत दसेगी कि यह कलाकार कितना महान है। कुदरत की पहचान ही कादर की पहचान है। जिसने कुदरत नूं नहीं पहचानिया वो कादर नूं की पहचानेगा। अगर कादर की शनाखत करनी होवे तो कुदरत ही है। अगर निर्गुण की शनाखत करनी होवे तो सरगुण स्वरूप ही है उसका सारा। महाराज दे एक बोल, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। अगर कादर नूं पहचानना होवे, किसी चंगे स्वादी भोजन नूं खा के बंदा किसी बनाण वाले हलवाई दी, किसी सियाणी इस्त्री दी शोभा करता है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब पातशाह बाणी विच कुदरत नूं तक के कहंदे ने, करते कुदरती मुश्ताक। मुश्ताक शब्द फारसी का है, आशिक नूं कहंदे ने। मैं तेरी कुदरत नूं तक के तेरे ते आशिक हो गया। जिहदी कुदरत एडी वधिया कादर कैसा होएगा। मैं कुदरत देख के तेरे वाल खिंचिया गया वां। जिसकी कुदरत इस तरह की, वो कादर कितना बख्शा वाला होएगा। किसी दाते का अंदाजा उसकी दातां तो लगाया जाता है। तो गुरु साहब ने जो दातां की गल की, तेरा दाना कीमत ना पवै तिस दाते कौन शुमार। शुमार फारसी का शब्द है, जिसका अंत नहीं पै सकता। महाराज ऐसी बख्शिश कर रहे हैं इस पावन पद श्लोक अंदर। उस करते दे सरगुण स्वरूप नूं सामने तक के, उस करते दी कृत नूं तक के, उस निरंकार दे आकार नूं तक के, मैनू अते तुहानू उस नाल जोड़ रहे हैं। उस निमित्त नूं तक के नित नाल जोड़ रहे हैं। ते आप जी ने गुरु नानक पातशाह जी की जप बाणी विच असंख की पौड़ी पढ़ी होएगी। जो कुछ सतगुरु इस अष्टपदी विच गुरु पंचम पातशाह कह रहे हैं, वही सिद्धांत गुरु नानक पातशाह ने असंख की पौड़ी विच कहा। महाराज कहते संसार विच असंख्य ही लोग तेरा जप करते हैं, असंख्य ही तप करते हैं, असंख्य ही भगत ने, पर मुकाबले ते असंख गल वड हत्या कमाही। असंख चोर भी ने, असंख निंदक भी ने, असंख हरामखोर भी ने इको संसार विच। ऐसी तेरी खेड है, ऐसी तेरी रचना है। ते गुरु नानक पातशाह जी महाराज दे उसे सिद्धांत नूं गुरु अर्जन साहब पातशाह इस 10वीं अष्टपदी अंदर बयान कर देंगे। उस्तत करें अनेक जन। जन दे नन्ने नूं औंकड़ नहीं है, बहुवचन है। अनेक बहुते, गिनती तो परे। असंख का मतलब भी हुंदा संख्या तो परे, गिनती तो परे, जेड़े गिने नहीं जा सकते। जदों अनेक शब्द भी आ गया तो वह भी बुद्धि तो परे चला गया, गिनती मिणती तो परे चला गया।
ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗਤ ਤੇ ਮਿੱਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿੱਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। तो पातशाह जी कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, ये रहमत कर रहे हैं, उस्तत करें अनेक जन। आख्या संसार ते अनेकां ही जीव तेरी वडियाई कर रहे हैं, जेड़े गिने नहीं जा सकते। माफ करना, सारी बनस्पति भी कादर की वडियाई कर रही है। पहाड़ भी ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਂਵ ਹੈ, ਤੁਸਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, पर जद अंदर वाहिगुरु परपक हो चुका है तो वह टिक टिक विचों भी वाहिगुरु ही सुनेगा। शायद तुसी जिंदगी च कदी अनुभव किया होवे, तुसी ट्रेन ते सफ़र करो, जदों ट्रेन दे पहिए जिथे रेल दा जोड़ हुंदा पटरी दा, उत्थे आउंदे ना बोलदे ने, जिन्हां दे अंदर जो नाम वसिया हुंदा, इंज लगदा जिवें इह भी यही बोलदे जी। इह सिद्धांत गुरु अर्जन साहिब ने बाणी च आख्या है। महाराज ने खूह नूं तक्या, पुराने जमाने दे खूह गिड़दे सन, बजुर्गां ने वेखे ने, बड़ी उच्ची चीकदे सन, चूं चूं। महाराज ने बाणी च आख्या, हरट पी तू तू करै बोलै भली बाल। गुरुदेव कहंदे जेड़ा खूह है ना, ये भी तेनों याद कर रहा परमात्मा, ये भी तू तू बोल रहा, क्योंकि महाराज दे अंदर तू तू वसिया होया सी। जैसी मनसा तैसी दशा, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। जदों मन अंदर तू तू वस गया तो फिर उस सब जगह तू तू ही सुनींदा है। जैसी अपनी दृष्टि हुंदी है, सृष्टि ऐसी लगदी है। सुखिए को पेख है सब सुखिया, रोगी कह पाने सब रोगी। तो गुरु अर्जन साहब जी के हिरदे विच तू प्रगट हो गया, तू वस गया, तां ही तो कह रहे हैं हरट पी तू तू करे बोलै भली बाण। बाण का मतलब है बाणी बोली। आख्या है खूह भी तेनू याद कर रहा तू तू करके। पातशाह कह रहे हैं कि जिस जीव के हिरदे अंदर ओदी वडियाई वस गई है, उसनू सारा संसार उसकी ही वडियाई करती नजर आता है। तो महाराज कहते उस्तत करें अनेक जन। अनेक शब्द जिथे भी आ जाएगा उत्थे इल्म तो पार हो जाएगा, अखरां तो पार हो जाएगा, गिणतियां मिणतियां लंघ जाएगा। जन दे नन्ने नूं इस करके औंकड़ नहीं। याद रखना, जेड़ा जन होएगा वो निरंकार की उस्तत करेगा, जेड़ा जीव होएगा वो संसार की करेगा। जीव हमेशा संसार की उस्तत करेगा। जिन्हों गुरु कृपा करेगा वो जीव तो जन बन जाएगा, फिर निरंकार की विदय करेगा। जीव तो जन केवल गुरु बनाता है, सत्संगत बनाती है। जन बनता ही होवे जेड़ा तिन्ना गुणों तो ऊपर उठता है। जन सतगुरु बनाते ही उसनों ने जेड़ा रूप रंग आकार की वडियाई विचों निरंकार की वडियाई करता है।
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਜਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨਾ, ਕਰੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੜ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਇਲਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਗਾ ਕੇ ਕੁੱਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਇਲਮ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਬੜੇ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਕਸ਼ੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। तो गुरु साहब कृपा करा करते हैं, उस्त करें अनेक जन। महाराज कहते उसके गुण उस बहुत लोग गाते रहते हैं, पर उसका अंत नहीं पाया जा सकता। अज तक कोई उसका अंत नहीं लभ सकिया, उसका अंत पाया जा सकता। वो बेअंत है। उसके प्यारे बन सकते हैं, उसके शरीक नहीं बन सकते। मैं बेनती करदा ते खास करके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का सिख बन सकता है, कोई शरीक नहीं बन सकता। कोई बंदा चार शब्द कंठ करके या चार शब्द इलम राही पढ़ के कह दे मैं गुरु ग्रंथ साहब का शरीक हो गया, ये नहीं हो सकता। मैं आप जी को बेनती करदा, ताई मैं एक दिन बेनती की सी कि दास ने एक दिन करनाल तो सवेरे 6 बजे एक बच्ची नूं मोटर कार सिखदियां वेख्या। वो मोटर कार सिख रही सी ते कार दे अगे एल का निशान लगा है, लर्निंग। ते उस गड्डी दे उत्ते लिखिया हुंदा भी 15 दिन में गाड़ी सीखे, 15-20 दिन गड्डी सिखा देंगे या 1 महीने सीख लो। जदों मेरे कोलों निकली गड्डी तो मेरे मन च ख्याल आया, सतगुरु जदों 15-20 दिन महीना निकल जाएगा ना, ये बच्ची जदों कार सीख जाएगी ना,
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਰਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਮਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮਤੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਲਰਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੈ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ये तो नौ समुद्र में क्या जाना क्या हुआ। तो गुरु साहब कहते हैं उस्तत करें अनेक जान। गुरु अर्जन साहब कहते हैं हे परमात्मा, अनेका ही रब दे प्यारे भगत संत गुरमुख जन फकीर साधु तेरी वडियाई करते हैं, पर अंत ना पारावार तेरा कोई अंत नहीं पा सकता। कोई आखे तेरा मैं शरीक बन जा, ये नहीं हो सकता। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਠੇਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਠੇਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ चंद सूरज जाके तपतर सोई, बसंतर ताके कपड़े धोई, इन्नी प्रकृति अधीन कर लई, इन्नियां रिद्धियां सिद्धियां, इन्ना ज्ञान, इन्ना वेदां दा पाठ। जेकर हरनाकश ने शरीकत करनी चाहिए कि हुण मैनू ही जपो, परमात्मा नूं जपो ही ना। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਬਸਦਾ ਬਸ ਕਰ ਲੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਕਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। तो पातशाह जी कह रहे हैं उस्तत करे अनेक जान। महाराज कहते हैं बहुत जगियासु भगत रब दे प्यारे उहदी वडियाई करते हैं, पर अज तक उसका कोई अंत पाने वाला जम्या नहीं। अंत ना पारावार। ते अगली पंक्ति विच गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, नानक रचना प्रभ रची बहु विध अनेक प्रकार। पंजवें नानक जी, नानक नानक तो बाद विश्राम है। रचना प्रभ रची, प्रभ दे भब्बे नूं सियारी है प्रभु ने। ये सारी रचना परमेश्वर ने बनाई है, ये सारी खेड उस तो बनी है, ये सारी कुदरत सारी प्रकृति उस तो बनी है, उन्हें रची है। ते किड्डा वड्डा बाजीगर है जिन्हें बाजी पाई सारी, किड्डा वड्डा खिडारी है जिसने खेड रची है, किड्डा वड्डा कादर है जिसने कुदरत बनाई है। बहुविध अनेक प्रकार। सतगुरु कहते बड़े अनेक ढंगां नाल
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਢੰਗ ਨੇ? ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਝਿੱਲੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਸੇ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾਓ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਜਲ ਚੋਂ, ਮੌਇਸਚਰ ਚੋਂ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਬੀਜਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਘਾਹ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਰਖਤ ਬੀਜਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਲ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਮ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵੱਖਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟੋਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਮੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੋਰ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਜਿਨਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ, ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ, ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਿਡੌਣੇ, ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪੰਜ ਤਤ ਕਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਰਚੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਕੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਤੇ ਟਾ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੋਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ। ਜਦੋਂ ਟੈ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿਲਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਬਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਵੈਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੈਸੈ ਭੈ ਰਹਿ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ, ਐਥੈ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਨ ਖਿਲਾਰਿਆ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕਉ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ
माफ करना, किसी गुरमुख के बोल विचों ही जच जाएगा कि एक गुरमुख है, किसी गुरमुख की तकनी विचों भी जच जाएगा एक गुरमुख है, किसी गुरमुख के पहरावे विचों भी तक जाएगा कि जच जाएगा गुरमुख है। गुरमुख का बोल, गुरमुख की चाल, गुरमुख की रहनी, गुरमुख की बहनी, कहनी, सहनी सब होर होंदी है, उहदे चों अंदाजा लग जाता है। तो गुरु साहब कह रहे हैं कई कई कोट आचार व्यवहारे, आचरण वाले, उचरण वाले, उच्चे आचरण वाले, उन्होंने व्यवहार विचों भी आचरण की शक्ल दिसती है, उन्होंने रोज के रूटीन विचों भी आचरण जचदा है, निखरदा है। अच्छा कह रहे हैं। कभी आम व्यवहार में जाओ, कई बंदियां दा इन्ना इतबार बाहर बन जाता मार्केट च, कहते फलाना बंदा गलत माल नहीं बेचता, आचार बन गया व्यवहार भी, ये गलत गल नहीं करता, ये किसी नाल धोखा नहीं करता। यही गल है कि जिहदा व्यवहार ते मोहर लग के बन जाता है, उहदे कोल लोकी लखां रुपये धर जाते हैं तो कोई साइन भी नहीं कराता, तो किसी लोग 5 रुपए भी नहीं देंगे। तो गुरु साहब ये गल कह रहे हैं मैनू तुहानू, कई कोट आचार व्यवहारी कि उन्होंने, हाँ जी, कई कोट भय तीरथ। सतगुरु कहते ने कई करोड़ा आदमी दे वास करते हैं, इशनान करते हैं। असल च गल यह है कि गुरमत की फिलासफी विच तीरथ की है, ये गल एक बहुत गहरी है। पर हिंदुस्तान की धरती ते समाज विच ऐसा मन्निया गया कि तीर्थां ते जाके इशनान करो ते जाके इशनान करो ते बस पवित्र करो, जाके इशनान करो। कई लोग तीर्थां ते जाके बैठ गए। कई समझते हैं तीर्थां ते बैठ के इशनान करना ये पवित्रता है, क्योंकि अनेक प्रकार की रचना रची है। कोई पूजा कर रहा है, कोई व्यवहार विच आचरण कर रहा है, तो कोई तीर्थां ते इशनान कर रहा है। वासी का मतलब वसन वाले, रहन वाले। कई तीर्थां ते रहन वाले ने। गुरु साहब ने बड़ी किरपा की है, बख्शिश की है, गुरमत विच तीर्थ की फिलासफी नूं होर उगेड़िया है। महाराज कहते तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम ध्याए, नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई, साचे गुर गोपाला। गुर तीर्थ गुर पार जात, गुर मनसा पूर्ण हार। गुर की महिमा कथ है क्या, कथ है कथन हार। तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। असली तीर्थ वो है। पर सतगुरु कहते हैं तेरी बनाई हुई सृष्टि विच कई लोग तीर्थां दा भरमण कर रहे हैं, तीर्थां ते वसे हुए हैं। हाँ जी, कई को परमे उदासी, ते कई करोड़ा घर बार छड्ड रहे हैं। उदासी दा मतलब हुंदा है जिसनूं असीं कहने आ विरकत, उदास हो के निकले घरां तों। संसार वैरागवान हो गए। आम तौर पर शब्द असी लोग अपने संसार में जेड़ा व्यवहार विददे वो मायूस वास्ते वरतने, पर इत्थे मायूसी नहीं है उदा अर्थ। कई लोग घर बार छड्ड के जंगलों वाल चले जाते हैं परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते। महाराज कहते तेरी रचना विच कोई जंगलों में जा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई तीर्थां ते बैठ गया है, पर अंत तेरा कोई भी नहीं पा सकता। जेकर जंगल कोट बन भर मैं उदासी जंगलों में भरमण कर रहे हैं,
ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ, ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਮਨ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ। ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਬੇਦ ਕਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹਵਾਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਸੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਾਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦਾ, ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਦੀ ਕਦੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ 2-3 ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਕਨਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਦ ਕੁਰੰਗ ਕੈ ਬੇਦਿਆ। ਨਾਦ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭੱਜਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਪੀਸੁਰ, ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ।
ਸੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪੀਸੁਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਸਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਸਰੀ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰਸਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਮੈਨੇ ਦੇਵਤਾ, ਸਰੀ ਮੈਨੇ ਨਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਟ ਬੜੇ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਤਪੀਸੁਰ ਨੇ, ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਗੰਮੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਤਪੀ ਤੇਰੂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ। ਆਤਮ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਖਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਧੀ ਟਿਕ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਧੁਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ, ਸੁਰਤ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਭੇਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ